related with the introductory part. Okay, related with this subject. Now, the other subjects from this current semester, that is strength of material, fluid mechanics, then building construction design, etc. I think all of you have studied it in your diploma courses, the primary introductory part, etc. related to that subject. You have already studied in the your diploma, but this is the subject engineering geology. You don't have studied in your diploma course. So, from the basic to the advanced knowledge of this subject is required to you. Okay, and why this subject is essential and important in your civil engineering field, that I'm going to discuss with you in this lecture. Okay, now geology or engineering geology. Geology is the subject. Can anybody know the things which are related with this word or with this subject? Geology. The things that you know about this course. Can anybody know? Yes or no? Please give me the reply. No, sir. Yes. Okay. Thank you. Now, this subject, geology, is mainly related with the study of Earth. Okay. Geology is the study of Earth. This is the simple definition. Okay. Now, what we are going to study in this subject, that the materials which are present in the earth, which are key components of the earth, that are the different types of the rocks, different types of the minerals are present in the earth. Okay, we are going to study about the internal structure of the earth. Now, in this diagram, the internal structure is given. The earth is consist of different types of the layer. You might have studied it in your school level in the geography also. This. Okay. Now, the details which are related and which are important from in our civil engineering point of view, that we are going to study in this subject. Okay. Now, the simple meaning of the geology is the study of the earth material like rocks, its properties, how they are formed, which are the civil engineering properties, which rocks are important from our civil engineering point of view, different structures present in the different types of the rocks, etc. that we are going to study in this subject. Okay. Now, geology means it is a Greek word. Geology is the Greek word which have meaning. Geo means earth and logos means science. So the science which are directly or indirectly related with the study of different properties of earth, different properties of the materials present in the earth, that branch of science is considered as a geology. Okay. Now it is also known as the earth science. The synonyms for the geology is the earth science. Okay. The study of the earth comprises of the whole earth, its origin, structure, composition, and history. Means in this subject, the various information related with the earth is including, means how the earth is originated, what is the internal structure of the earth, what is the composition of different layers of the earth, what is the composition of different materials, that is rocks, minerals present in the earth, that composition we will study. And the history means uh, like the human beings or any other the animals, they have one of the evolution history from its birth up to its death. Likewise, there is one history for the earth origin, that is also important from your civil engineering point of view. Geologists contribute their part
to the nation through the discovery of new deposits of rocks and minerals of economical value. Means, uh, you know very well that the economy of any nation is depend on the materials which are exported from that nation, and the important materials which gives the foreign currency to any nations are the different types of the metals, different types of the minerals, etc. So that materials are very important from the economical point of view in for any nation, and the geologists are the persons which know the details regarding with this all materials like metals, minerals, etc. Okay, so this is the introductory part of the geology. Now the next point from your syllabus is the different branches of the geology. Okay, geology is the single subject which is related with the earth, and that subject contain different types that is considered as a branches. Okay, now here the important branches are given which are related with the earth study, that each branch we are going to discuss in detail. Okay, now, first one, that is the physical geology. Okay. Now, in the physical geology, we only study the physical agents which are present on the earth, which gives the shape to the earth. Means that agents are the wind, water, glacier, and sea waves. Okay. Mm, I want to know from your side that which type of the lecture you will be prefer. Okay, that is from totally from the English, or it is a combination of English, Marathi. Combination of English Marathi. All are agree with this? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे, म्हणजे Combination of English Marathi. कॉम्बिनेशन आपल्याला तुम्हाला कॉम्बिनेशन इंग्लिश मराठी दॅट विल बी सुटेबल टू यू. ओके, नाव आता जिओलॉजी या सब्जेक्टचा जर तुम्ही विचार केला तर याच्यामध्ये मेनली आपण ब्रँचेस आता स्टडी करणार आहोत. आता या ब्रँचेसमध्ये जर बघितलं तर तुम्हाला माहित आहे की अर्थच्या सरफेसवरती म्हणजे पृथ्वीच्या सरफेसवरती वेगवेगळे एजंट्स ऍक्टिव्ह असतात. आता ते एजंट्स कोणते असतात? विंड. विंड मीन्स इट इज ए मुव्हिंग एअर, त्याला मुव्हिंग एअरला काय म्हणतो आपण? विंड म्हणतो. देन वॉटर, रनिंग वॉटर असेल, सी वॉटर असेल, किंवा ग्लेशियर्स. What is the meaning of glaciers? Can anybody know? Himna. Huh? Himna. Yes, yes. It is the river which is present in the ice-covered region. Ice-covered region जे असतात मीन्स मेनली इन हिमालयन रिजन असेल किंवा नॉर्थ साऊथ पोल मधले रिजन्स असतील, त्याच्यामध्ये ज्या रिव्हर्स असतात त्यांचे फीचर्स काय असतात? The top surface is covered with the thick layer of the ice, okay, that are considered as a glaciers, sea waves, etc. Now, आता हे जे एजंट्स असतात ते काय करत असतात? कंटिन्युअसली अर्थचा शेप काय करत असतात? चेंज करत असतात. म्हणजे तो शेप कसा चेंज करत असतात? म्हणजे त्या एजंट्समुळं एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर सी वेव्स म्हणजे समुद्राच्या ज्या वेव्स असतात त्या कंटिन्युअसली कोस्टल एरिया जो असतो त्या कोस्टल एरियावरती अटॅक करत असतात. त्यामुळे त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या फिजिकल आणि केमिकल रिॲक्शन्स होतात आणि ओरिजिनल जो शेप असेल तो शेप त्या ठिकाणी चेंज होत राहतो. ओके, नाव ऑल दॅट एजंट्स आर ऍक्टिव्ह. हे सगळे एजंट्स असतात ते ऍक्टिव्ह असतात आणि त्याच्यामुळं कंटिन्युअसली सरफेस मॉडिफाय होत जातो. ओके, आणि या टाईपचा जो स्टडी केला जातो त्याला काय म्हटलं जातं? फिजिकल जिओलॉजी म्हटलं जातं. त्याच्यामध्ये इरोजनचा स्टडी केला जातो, ट्रान्सपोर्टेशनचा स्टडी केला जातो आणि डिपॉझिशनचा सुद्धा स्टडी केला जातो. ओके, ईटीडी, इरोजन, ट्रान्सपोर्टेशन अँड डिपॉझिशन. नाव इरोजन मीन्स the removal of the material. Erosion means the removal of the material फ्रॉम अर्थ सरफेस. अर्थच्या सरफेसवरून जे मटेरियल रिमूव्ह केलं जातं त्याला इरोजन म्हटलं जातं.
हे जे प्रोसेसेस आहेत, इरोजन, ट्रान्सपोर्टेशन, डिपॉझिशन, हे आपण नंतर डिटेलमध्ये स्टडी करणारच आहे. म्हणजे याचे वेगवेगळे टाइप्स आहेत, इरोजनचे वेगळे टाइप्स आहेत, ट्रान्सपोर्टेशन, डिपॉझिशन. इरोजन म्हणजे काय? रिमूव्हल ऑफ मटेरियल फ्रॉम दी अर्थ सरफेस. ते रिमूव्ह केलेलं मटेरियल ट्रान्सपोर्ट होतं वेगवेगळ्या एजंटमधून आणि ते डिपॉझिट होतं, म्हणजे कुठल्या तरी एका ठिकाणी ते डिपॉझिट केलं जातं. बेस्ट एक्झाम्पल किंवा तुम्हाला सांगतो की रिव्हरमध्ये जी सँड तुम्ही बघता, रिव्हरचा जो कोर्स असतो, पाथ असतो, त्याच्यामध्ये जी सँड तुम्ही बघता, ती सँड काय झालेली असते, कोणत्या तरी एका ठिकाणापासून, म्हणजे ज्या ठिकाणी रिव्हर स्टार्ट होते त्या ठिकाणी ती सँड तयार होते. वेगवेगळ्या वॉटरच्या ऍक्शनमुळे किंवा काय असेल, त्या एरियातले जे रॉक्स असतात ते ब्रेक होऊन त्याच्यापासून मोठे सँड पार्टिकल्स तयार होतात. ते वॉटर बरोबर कंटिन्युअसली कॅरी केले जातात. मग त्यांच्यामध्ये राऊंडनेस डेव्हलप होतो. ओके, म्हणजे इरोजन म्हणजे काय? ते पार्टिकल्स तयार होतात, रिमूव्ह होतात ओरिजिनल प्लेसपासून, त्यांचं ट्रान्सपोर्टेशन होतं वॉटरमधून, रिव्हर वॉटर असेल. ओके, आणि ते एखाद्या ठराविक ठिकाणी काय केले जातात, सेट केले जातात. ओके, सेटलमेंट ज्यावेळेस त्या सँड पार्टिकलचे होते, दॅट सेटलमेंट इज कन्सिडर्ड ॲज अ डिपॉझिशन. ओके, all these three processes, that is the erosion, transportation and deposition, we are going to discuss in detail in the next unit. Next unit मध्ये आपण हे डिटेल मध्ये स्टडी करायचंच आहे. ओके, so all that study which is related with the erosion, transportation and deposition is considered as a physical geology. Okay, now why this physical geology is from your civil engineering point of view? So it reveals constructive and destructive processes of physical agents at a particular site. त्यानंतर it helps in selecting a suitable site for different types of projects to be undertaken after studying the effects of physical agents. म्हणजे सपोज तुम्ही ग्रॅज्युएशन नंतर ज्यावेळेस तुम्ही सिव्हिल इंजिनियर व्हाल आणि त्यावेळेस तुम्हाला एखादी साईट, सुटेबल साईट सिलेक्ट करायची असेल, मेजर स्ट्रक्चर्स असतील लाईक ब्रिज. आता ब्रिजसाठी एखादी साईट सिलेक्ट करत असताना त्या ठिकाणी वेगवेगळे क्रायटेरिया चेक केले जातात. साईट सिलेक्शन क्रायटेरिया त्याला म्हटलं जातं. दे आर कन्सिडर्ड ॲज ए साईट सिलेक्शन क्रायटेरिया. मीन्स वेअर यू आर गोइंग टू टेक द फाउंडेशन ऑफ द पिलर्स ऑफ दॅट ब्रिज, दॅट साईट हॅव्हिंग दी हार्ड अँड कॉम्पॅक्ट रॉक. म्हणजे तुम्ही ब्रिजसाठी ज्या ठिकाणी पिलर्स उभे करता, त्या पिलरचं फाउंडेशन ज्या ठिकाणी घेणार असाल, तो रॉक कसा पाहिजे? हार्ड अँड कॉम्पॅक्ट पाहिजे. म्हणजे त्याचं वेदरिंग इरोजन इझिली व्हायला नको आहे. म्हणजे तो जर लवकर झिजत असेल तर त्या ठिकाणी तुमचं फाउंडेशन जे असेल दॅट विल बी इन प्रॉब्लेमॅटिक केस. म्हणजे हे सगळे तुम्हाला फीचर्स माहीत पाहिजेत त्या रिव्हरचे, कोणत्या ठिकाणी वेदरिंगचा आणि इरोजनचा रेट जास्त आहे, कोणत्या ठिकाणचे रॉक्स इझिली त्या ठिकाणी रिमूव्ह होतील, हे सगळं तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. दॅट्स वाय the study of the physical geology is important from your. Just a minute. अरे पटेल सर, hello, we will continue. Sorry for disturbing. Now the next branch which is related with the geology is the crystallography. Means here the different types of the crystals are given at the bottom. Okay, different minerals are present in different types of the shape and sizes. Okay, so these are the natural shape and sizes of the different types of the minerals, and it having the different crystal structure. Okay, so the study which is related with this type of the internal structure of the minerals is considered as a crystallography. Okay, now if the question is asked on this point, that is the branches of geology, then it is asked for 4 marks. Okay, just you have to write the definitions of these branches. जर तुम्हाला एक्झाम मध्ये क्वेश्चन विचारला तर या ठिकाणी तुम्हाला फक्त या ठिकाणी त्या ज्या ब्रँचेस विचारल्या जातील त्या ब्रँचेसची फक्त डेफिनेशन त्या ठिकाणी तुम्हाला द्यायची असते. ओके, next is the mineralogy. Means it is the branch of geology which directly related with the different types of the minerals. Okay,
जे वेगवेगळे मिनरल्स तुम्हाला बघायला मिळतात. इन मराठी इट इज कन्सिडर्ड ॲज ए खनिज. मराठीमध्ये त्याला आपण खनिज म्हणतो. काय हा जो सेक्शन आहे मिनरल, आपण या इंट्रोडक्टरी पार्ट नंतर स्टार्ट करणारच आहे. मिनरल म्हणजे काय, त्याच्या प्रॉपर्टीज काय असतात, ओके, वाय इट इज इम्पॉर्टंट फ्रॉम सिव्हिल इंजिनिअरिंग पॉइंट ऑफ व्ह्यू, that we are going to discuss in detail after this introductory part. But for now you have to only remember that the mineralogy is the branch which is directly related with the different types of the minerals, its properties, how that minerals are formed, what are the its importance from your civil engineering point of view. All that study are carried out in this branch, that is in the mineralogy. The next branch is the petrology. Petrology is the branch which is directly related with the study of different types of the rocks. Okay, जे वेगवेगळ्या टाईपचे रॉक्स अर्थच्या आतमध्ये प्रेझेंट असतात, त्या वेगवेगळ्या टाईपच्या रॉकचा स्टडी त्या ठिकाणी केला जातो या ब्रँचमध्ये. इन जनरली इन दी वेस्टर्न महाराष्ट्र, दॅट इज दी डिस्ट्रिक्ट्स like your Solapur district, Sangli district, Satara, Pune, Kolhapur district, either to Latur, Beed, Usmanabad, all that area having only one type of the rock, okay, which is in the black color. Can anybody know what is the name of that rock? Igneous rock. Okay, I have already answered from that is, these are the igneous rock, but that rock having the only वन पर्टिक्युलर नेम. आपल्याकडे जो ब्लॅक कलरचा रॉक तुमच्या डिस्ट्रिक्ट मध्ये असेल, किंवा हा जो वेस्टर्न महाराष्ट्र आहे, पश्चिम महाराष्ट्र आहे, बघायला कॅन एनीबडी नो, आपल्याला माहित आहे का नेम ऑफ दॅट रॉक? Request from my side to the Uday Lande, please mute yourself. Uday Lande, please mute yourself. The noise is disturbing. ओके, आपल्याकडे जो ब्लॅक कलरचा रॉक मिळतो त्याचं नॉमेनक्लेचर किंवा नाव कोणाला माहित आहे काय? If yes, then unmute yourself and give the name, tell the name, or if no, then I will tell you. The rock which is present in our western Maharashtra is considered as a basalt. Okay, basalt हा रॉक आहे जो आपल्या वेस्टर्न महाराष्ट्रामध्ये बघायला मिळतो. म्हणजे ब्लॅक कलरचा जो तुमच्याकडे रॉक बघायला मिळतो त्याला बेसाल्ट म्हटलं जातं. But that is the not only one rock present in the earth. There are thousands or more than 1,000 types of the rocks are present in the earth, and they are having different types of the properties. आपल्याकडे जो ब्लॅक कलरचा रॉक बघायला मिळतो त्याच्या प्रॉपर्टीज तुम्हाला माहित आहे की तो हार्ड आहे, कॉम्पॅक्ट असतो, त्याच्यामध्ये तुम्ही कोणत्याही टाईपचं फाउंडेशन घेऊ शकता. ओके, बट काही रॉक्स असे असतात की जे एकदम सॉफ्ट असतात, त्याच्या प्रॉपर्टीज एकदम क्रिटिकल प्रॉपर्टीज असतात की अशा रॉक्समध्ये तुम्ही फाउंडेशन घेऊ शकत नाही किंवा ते कोणत्याही सिव्हिल इंजिनिअरिंग पर्पजेसमध्ये यूज करू शकत नाही. आता हे कोणते रॉक्स आहेत, त्यांच्या प्रॉपर्टीज कोणत्या आहेत, त्या कशा आयडेंटिफाय करायच्या, हा सगळा जो स्टडी आहे तो या ब्रँचमध्ये केला जातो. पेट्रोलॉजी. Petrology is the branch which deals with the study of different types of the rocks. वेगवेगळ्या टाईपचे जे रॉक्स असतात त्यांचा स्टडी यामध्ये केला जातो. ओके, देन स्ट्रक्चरल जिओलॉजी. आता स्ट्रक्चरल जिओलॉजीचा जर विचार केला तर वेगवेगळे जे रॉक्स असतात त्या रॉक्समध्ये वेगवेगळ्या टाईपचे स्ट्रक्चर्स तुम्हाला बघायला मिळतात, जे आपण डिटेलमध्ये एक युनिट पूर्णपणे त्याच्यावरती आहे तुम्हाला सिलेबसमध्ये. होल्ड, फॉल्ट, जॉईंट्स, अनकन्फॉर्मिटी या टाईपचे वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स जे असतात
ते स्ट्रक्चर्स आपण डिटेलमध्ये त्या ठिकाणी स्टडी करणारच आहे. ओके, म्हणजे कोणते स्ट्रक्चर सिव्हिल इंजिनिअरिंग पॉईंटनं सुटेबल असतात, कोणते स्ट्रक्चर अनसुटेबल असतात, दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दॅट चॅप्टर. ओके, फॉर नाव यू हॅव टू ओनली रिमेंबर दॅट the structural geology is the branch which deals with the different types of the structures present in the rock. मध्ये वेगवेगळ्या टाईपचे स्ट्रक्चर्स जे प्रेझेंट असतात त्याच्याशी रिलेटेड असणारी ब्रँच आहे, तिला काय म्हटलं जातं, स्ट्रक्चरल जिओलॉजी म्हटलं जातं. स्टॅटिग्राफी, इट इज दी स्टडी ऑफ लेयर्ड रॉक्स. म्हणजे तुम्ही बघितलेलं असेल की वेगवेगळ्या टाईपचे रॉक्स असतात, ते वेगवेगळ्या हॉरिझॉन्टल लेयर्स मध्ये तुम्हाला बघायला मिळतात. त्यांचा सिक्वेन्शियल स्टडी करणारी ब्रँच, म्हणजे कोणते रॉक्स यंगर आहेत, कोणते रॉक्स ओल्डर आहेत, या सगळ्यांचा डिटेलमध्ये स्टडी करणारी जी ब्रँच आहे दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज स्टॅटिग्राफी. पॅलेंटॉलॉजी, पॅलेंटॉलॉजी मीन्स पॅलिओ. It is the combination of two words. Paleo means ancient. Ancient. What is the meaning of ancient? Ancient's meaning कुणाला माहित आहे का? Paleo किंवा ancient? पुरातन. Yes, very good. Old म्हणजे खूप पूर्वीच्या काळी. Ancient म्हणजे काय? खूप पूर्वीच्या काळी. आता पॅलेंटॉलॉजी मध्ये मेनली कशाचा स्टडी केला जातो तर फॉसिल्स. Fossils. What is the meaning of fossils? Fossils meaning जीवाश्म. Yes, very good. जीवाश्म. जीवाश्म म्हणजे काय? These are the remaining parts of the plants and animals which are preserved in the rocks. Rocks मध्ये जे खूप पूर्वीच्या काळी जे प्लांट्स आणि ॲनिमल्स होते त्यांचे जे पार्ट्स असतील, बॉडी पार्ट्स असतील, ते प्रिझर्व केलेले असतात, त्याला आपण फॉसिल्स म्हणतो किंवा त्याला जीवाश्म म्हटलं जातं. की तुम्ही वेगवेगळ्या मूवीज मध्ये किंवा डिस्कवरी चॅनेल्स असतील किंवा इतर कोणत्याही व्हिडिओ क्लिप्स असतील त्याच्यामध्ये बघितलेलं असेल, यू माइट हॅव सीन देर आर फ्रॉम व्हेरी स्मॉल अँट लाईक ॲनिमल्स आर ऑल्सो प्रिझर्व्ड इन दी अंबर. अंबर मीन्स इट इज ए वन टाईप ऑफ दी गम की ज्याच्यामध्ये अँट साईजचे पार्टिकल सुद्धा काय केलेले आहेत, प्रिझर्व केलेले आहेत. अप टू दी लार्ज ॲनिमल्स लाईक डायनोसॉर्स फॉसिल्स आर ऑल्सो प्रेझेंट. डायनोसॉर्स सारखे मोठे जे प्राणी होते, ॲनिमल्स होते, त्यांचे सुद्धा बॉडी पार्ट्स व्यवस्थित प्रिझर्व केलेले आहेत वेगवेगळ्या ठिकाणी. म्हणजे सगळ्याच ठिकाणी हे मिळत नाही, ठराविक एरियाज आहेत की त्या ठिकाणी तुम्हाला ते फॉसिल्स बघायला मिळतात किंवा त्या एरियामध्ये ते फॉसिल्स मिळतात. ओके, म्हणजे प्लांट्स आणि ॲनिमलचे जे रिमेनिंग पार्ट्स प्रिझर्व केलेले असतात आणि त्या प्रिझर्व केलेल्या पार्ट्सचा स्टडी करणारी जी ब्रँच असते तिला पॅलेंटॉलॉजी म्हटलं जातं. ओके, आता हे पॅलेंटॉलॉजी काय इम्पॉर्टंट आहे तर त्या फॉसिल्सवरून त्या रॉकचं एज तुम्हाला काढता येतं. ओके, कोणत्या एजचे ते रॉक्स आहेत, कोणत्या एजमध्ये ते तयार झाले, हे सगळं स्टडी तुम्हाला या पॅलेंटॉलॉजीमध्ये करता येतो. ओके, सो दिस इज द ब्रँच विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ द फॉसिल्स. Historical geology, okay, it is not important from your civil engineering point of view, but only remember that it is the combination of the stratigraphy and paleontology. Stratigraphy and paleontology चे हे combination आहे ही branch म्हणजे historical geology. Now economic geology, as the name indicates that economic. What is the meaning of economic word? Can anybody tell me what is the meaning of this word economic? Economic हा word कशाशी रिलेटेड आहे रे? अर्थशास्त्र. Yes, very good. Means it is only related with the money and currency. Money आणि currency हा word related आहे economic. So economic geology means it is a branch which is related with the economical growth of the country. म्हणजे जे मिनरल्स आणि रॉक्स असतील, वेगवेगळे मटेरियल असेल जे तुम्ही एक्सपोर्ट करता आणि त्याच्यातून तुम्हाला बऱ्यापैकी फॉरेन करन्सीज मिळते, अशा मटेरियलचा स्टडी करणारी ब्रँच जी आहे तिला इकॉनॉमिक जिओलॉजी म्हटलं जातं. आता कोणतं मटेरियल एक्सपोर्ट केलं जातं तर इंडियाचा जर विचार केला तर इंडिया इज दी वन ऑफ दी कंट्री विच एक्सपोर्ट कोल. कोल, व्हॉट इज मिनिंग ऑफ कोल? कोळसा. दगडी कोळसा, त्याला आपण कोल म्हणतो. आता इंडिया हा एक मेजर एक्सपोर्टर आहे कोलचा.
इंडियाचा जर विचार केला तर इंडियामध्ये बऱ्याचशा ठिकाणी तुम्हाला कोल माइन्स बघायला मिळतात. धनबाद असेल, वेस्ट बेंगाल असेल, बिहार, हा जो एरिया आहे, हा जो बेल्ट आहे, या एरियाजमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती कोल माइन्स प्रेझेंट आहे. ओके, जे कोल एक्स्ट्रॅक्ट केला जातो आणि तो फॉरेन कंट्रीजमध्ये तो एक्सपोर्ट केला जातो. लाईकवाईज इंडियामध्ये अजून असे बरेचसे मटेरियल अर्थमधून काढले जातात की जे एक्सपोर्ट केले जातात. फॉर एक्झाम्पल कॉपर माइन्स जे आहेत त्या राजस्थान स्टेटमध्ये आहेत. मोठ्या प्रमाणावरती त्या ठिकाणी एक्स्ट्रॅक्शन केलं जातं कॉपरचं. त्यानंतर ॲल्युमिनियम हे बॉक्साईट पासून तयार केलं जातं. बॉक्साईट सुद्धा आपण बऱ्याचशा पर्सेंटेजमध्ये, मॅक्झिमम पर्सेंटेजमध्ये एक्सपोर्ट करत असतो. लाईकवाईज पेट्रोलियम प्रॉडक्ट्स वी आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग बिकॉज पेट्रोलियम इज एक्स्ट्रॅक्टेड फ्रॉम दी रॉक्स. ओके, पेट्रोलियम प्रॉडक्ट जे असतात ते रॉक्स मधूनच एक्स्ट्रॅक्ट केले जातात. I think all of you heard about the Bombay High. Okay, have you heard about this place, Bombay High? Yes. Yes. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now, for which that place is famous? It is famous for the extraction of crude oil. Now, what is the meaning of crude oil? What is the difference between petrol, petroleum, or diesel, or crude oil? क्रूड ऑइल म्हणजे काय, तुम्हाला माहित आहे काय? कच्चं तेल. गुड. म्हणजे जे अर्थ मधून सुरुवातीला बाहेर काढला जाणारा जो प्रॉडक्ट आहे तो काय असतो, क्रूड ऑइल असतो. ओके, आता या क्रूड ऑइलवरती प्रोसेस केली जाते, वेगवेगळ्या केमिकल प्रोसेसेस केल्या जातात आणि त्याच्यापासून प्रत्येक कंपोनंट काय केला जातो, सेपरेट केला जातो. ईच कंपोनंट इज सेपरेटेड फ्रॉम दॅट क्रूड ऑइल. द फर्स्ट प्रॉडक्ट which is separated from that crude oil is the jet fuel. सगळ्यात सुरुवातीला जो बाहेर काढला जातो प्रॉडक्ट तो कोणता असतो, जेट फ्युएल. म्हणजे एरोप्लेनसाठी जे फ्युएल यूज केलं जातं ते सगळ्यात प्युअर फ्युएल म्हणून कन्सिडर केलं जातं. दॅट फ्युएल इज एक्स्ट्रॅक्टेड फर्स्ट फ्रॉम दॅट क्रूड ऑइल. आफ्टरवर्ड्स पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन एक्सेट्रा, all these products are extracted and separated from that crude oil, and at last the residue which is remaining, that residue is considered as a, काय म्हटलं जातं कोणाला माहिती आहे का, की क्रूड ऑइलवरती प्रोसेस करून हे सगळं मटेरियल सेपरेट केल्यानंतर सगळ्यात शेवटी जो प्रॉडक्ट राहतो तो कोणता असतो, कॅन एनीबडी नो? तुम्हाला माहित आहे? इट इज ए टार, डांबर ज्याला आपण म्हणतो, तो सगळ्यात शेवटचा प्रॉडक्ट असतो या क्रूड ऑइल मधला. म्हणजे पेट्रोल, डिझेल वगैरे सगळे प्रॉडक्ट्स बाहेर काढल्यानंतर सगळ्यात शेवटी जो रेसिड्यू राहतो दॅट इज दी टार. ओके, आणि या सगळ्या प्रॉडक्टची स्टडी करणारी जी ब्रँच आहे दॅट ब्रँच इज कन्सिडर्ड ॲज ए इकॉनॉमिक जिओलॉजी. याच्यामध्ये कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड, वेगवेगळ्या टाईपचे मेटल्स या सगळ्यांचा स्टडी याच्यामध्ये केला जातो इकॉनॉमिक जिओलॉजीमध्ये. मायनिंग जिओलॉजी, मायनिंग इज दी वर्ड, यू नो व्हेरी वेल दॅट. वेगवेगळ्या टाईपच्या माइन्स असतात. आता या माइन्समधून वेगवेगळ्या टाईपचं मटेरियल एक्स्ट्रॅक्ट केलं जातं. ओके, त्या माइन्सचा स्टडी करणारी जी ब्रँच आहे दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज ए मायनिंग जिओलॉजी. देन सिव्हिल इंजिनिअरिंग जिओलॉजी, की ज्याच्यामध्ये तुम्ही मेनली डॅम्स, टनेल्स, रोड्स, बिल्डिंग स्टोन, रोड मेटल्स या सगळ्यांचा स्टडी याच्यामध्ये करत असतात सिव्हिल इंजिनिअरिंग जिओलॉजीमध्ये. अँड दॅट वन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यू. ओके, next is the hydrology. The word hydro is the word which is related with the water. Okay, हा जो वर्ड आहे कोणता, हायड्रो, हा कशाशी रिलेटेड आहे, वॉटरशी रिलेटेड आहे. ओके, सो द ब्रँच विच इज रिलेटेड विथ द स्टडी ऑफ वॉटर. ओके, मेनली सरफेस वॉटर अँड ग्राउंड वॉटर. सरफेस वॉटर आणि ग्राउंड वॉटरशी रिलेटेड स्टडी करणारी जी ब्रँच आहे दॅट ब्रँच इज कन्सिडर्ड ॲज ए हायड्रोलॉजी. ओके, हायड्रोलॉजीमध्ये मेनली तुम्ही कशाचा स्टडी करता, तर
वेगवेगळ्या टाईपचे वॉटर बॉडीज जे आहेत, सरफेस वॉटर बॉडीज असतील किंवा ग्राउंड वॉटर बॉडीज असतील, दॅट आर कन्सिडर्ड ॲज ए हायड्रोलॉजी. इंडियन जिओलॉजीमध्ये इंडियामध्ये वेगवेगळ्या टाईपचे जे रॉक्स आहेत त्या वेगवेगळ्या टाईपच्या रॉकचा स्टडी याच्यामध्ये केला जातो. देन रिसोर्स इंजिनिअरिंगमध्ये जे नॅचरल रिसोर्सेस आहेत, वॉटर, लँड, सोलार एनर्जी, मिनरल, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, या सगळ्यांचा स्टडी याच्यामध्ये केला जातो रिसोर्स इंजिनिअरिंगमध्ये. अँड फोटोजिओलॉजी इज दी ॲडव्हान्स branch of the geology which is related with the aerial photographs, means remote sensing, GIS applications are included in this photogeology मध्ये या टाईपचा स्टडी केला जातो, रिमोट सेन्सिंग असेल किंवा एरियल फोटोग्राफी असेल. ओके, सो दीज आर दी important branches which are related with the geology. Okay, now we will move towards the next part. त्याच्यानंतर आपण मेन पार्टला स्टडी करणार आहे की त्याच्यामध्ये आपण मेनली काय स्टडी करणार आहे तर मिनरलॉजी. याच्यानंतरचा जो पार्ट आपण स्टडी करणार आहे दॅट इज दी मिनरलॉजी. ओके, त्याच्या अगोदर आपण एक पॉइंट बघणार आहे, इम्पॉर्टन्स ऑफ जिओलॉजी फॉर सिव्हिल इंजिनिअरिंग. दिस इज very important point from your career point of view. Why this subject is important for you? It is not important because it is only included in the syllabus. सिलेबस मध्ये तो इन्क्लूड केलेला आहे म्हणून तो इम्पॉर्टंट नाही आहे. तर त्याचे काय इम्पॉर्टन्स आहेत ते आपण आता यामध्ये स्टडी करणार आहे. ओके, now first, geology provides a systematic knowledge of construction materials, their structure and properties. Very important. It is why it is important, because it gives the systematic knowledge related with the different types of the construction materials. Okay, these words construction materials. Now, which materials are used as a construction materials? Please unmute yourself and give me the reply. Which materials are included in the civil engineering field as a construction materials? Bricks, and cement, sand, cement, Aggregate. stone, So, yes. Any other? Water. Okay, good. So you have told me the different construction materials. In that, the first one which is important is the cement. Okay, without cement you can't construct any structure, right? सिमेंट शिवाय तुम्ही कोणतेही आरसीसी स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करू शकत नाही. ओके, नाउ विच इज द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ सिमेंट? Which is the raw material? Gypsum. Huh? Gypsum. Okay, ठीक है. Any other answer? Gypsum. limestone, Yes. Limestone is the raw material which is used for the manufacturing of the cement. Okay. Limestone हा एक रॉक आहे की तो रॉक काय केला जातो, रॉ मटेरियल म्हणून त्या ठिकाणी सिमेंट मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीजमध्ये यूज केला जातो. लाइमस्टोन क्रश करून तो पावडर फॉर्ममध्ये कन्वर्ट केला जातो. त्या पावडरवरती वेगवेगळ्या प्रोसेसेस करून त्या पावडरचं कन्वर्शन हे सिमेंट पावडरमध्ये केलं जातं. ओके, सो यू हॅव नॉलेज, it is necessary to have the knowledge to identify the good quality limestone. म्हणजे गुड क्वालिटी लाइमस्टोन तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे, बिकॉज ऑल लाइमस्टोन्स आर नॉट युज्ड ॲज ए रॉ मटेरियल इन दी सिमेंट इंडस्ट्री. सगळेच लाइमस्टोन सिमेंट इंडस्ट्रीमध्ये रॉ मटेरियल म्हणून यूज केले जात नाही. सो ओनली दोज लाइमस्टोन्स विच आर युज्ड इन दी सिमेंट इंडस्ट्री ॲज ए रॉ मटेरियल, दोज हॅव्हिंग दी गुड पर्सेंटेज ऑफ दी कॅल्शियम कार्बोनेट इन इट. म्हणजे ज्या लाइमस्टोन मध्ये कॅल्शियम कार्बोनेट म्हणजेच CaCO3
कॅल्शियम कार्बोनेटचं पर्सेंटेज मॅक्झिमम असतं. असेच लाईमस्टोन त्या ठिकाणी रॉ मटेरियल म्हणून सिमेंट इंडस्ट्रीमध्ये यूज केले जातात. ओके. देन नेक्स्ट वन इज दी सँड. सँड इज युज्ड ॲज ए वन ऑफ द इम्पॉर्टंट कन्स्ट्रक्शन मटेरियल इन द कॉन्क्रीटमध्ये ते यूज केली जाते. आता नाउडेज द नॅचरल सँड इज नॉट इझिली अवेलेबल. we are using the artificial crushed sand from different types of the rocks. वेगवेगळ्या टाईप्सचं क्रशिंग करून सध्या आपण क्रस्ड सँड यूज करत आहे. आता ते कोणत्या टाईपच्या रॉक्समधून तयार केली जाते? सगळेच रॉक्स या ठिकाणी आर्टिफिशियल सँडमध्ये यूज केले जात नाही. ठराविक जे रॉक्स आहेत की ज्यांची क्रशिंग कॉम्प्रेसिव्ह स्ट्रेंथ चांगली असते असेच रॉक्स या ठिकाणी क्रस्ड सँडसाठी रॉ मटेरियल म्हणून यूज केले जातात. त्यानंतर नेक्स्ट येतं तो म्हणजे ब्रिक्स. आता ब्रिक्स हे कशापासून तयार केले जातात? सो ब्रिक्स आर मॅन्युफॅक्चर्ड फ्रॉम दी सॉइल्स. ओके. सो नॉट all the soils are used as a raw material for the bricks. Only the alluvial soil, means the soil which is found or which is available near to the river banks. River bankच्या दोन्ही साईडला जी सॉइल असते ती सॉइल या ठिकाणी ब्रिक्समध्ये रॉ मटेरियल म्हणून यूज केली जाते. त्यानंतर स्टील असेल. स्टील हे कशापासून तयार केलं जातं? तर इट इज मॅन्युफॅक्चर्ड फ्रॉम दी आयर्न अँड आयर्न इज ओनली प्रेझेंट इन पर्टिक्युलर टाईप ऑफ दी रॉक्स. ठराविक रॉक्समध्येच ते आयर्न तुम्हाला बघायला मिळतं. लोखंड ज्याला आपण म्हणतो. ॲल्युमिनियम, वेगवेगळ्या ठिकाणी ॲल्युमिनियमचा यूज केला जातो कन्स्ट्रक्शनमध्ये. जिप्सम मगाशी कोणीतरी सांगितलं रॉ मटेरियल. जिप्सम इज नाउडेज यूज्ड ॲज ए कन्स्ट्रक्शन मटेरियल पर्टिक्युलरली फॉर दी रूफिंग पर्पजमध्ये जिप्सम प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचा यूज केला जातो. ओके. यासारखे बरेचसे रॉक्स आहेत की जे आपण कन्स्ट्रक्शनमध्ये यूज करतो. बिल्डिंग स्टोन म्हणून यूज करतो. म्हणजे आत्ताचे नाही, पूर्वीची जर तुम्ही घरं बघितली तर अगोदर ब्रिक्समध्ये कन्स्ट्रक्शन केलं जात नव्हतं. त्याच्या अगोदर ब्लॅक कलरचा जो आपल्याकडे रॉक मिळतो त्याच्यामध्ये कन्स्ट्रक्शन केलं जात होतं. दॅट रॉक्स आर कन्सिडर्ड ॲज ए बिल्डिंग स्टोन. बिल्डिंगमध्ये जे यूज केलेले स्टोन्स असतात कन्स्ट्रक्शनसाठी त्याला बिल्डिंग स्टोन म्हटलं जातं. पर्टिक्युलरली इन आवर वेस्टर्न महाराष्ट्र द बेसाल्ट इज यूज्ड ॲज ए बिल्डिंग स्टोन. बट if you visited the Konkan area, what you found? कोकण एरियामध्ये जर तुम्ही व्हिजिट केलं तर तुम्हाला काय बघायला मिळतं? कोणत्या टाईपचा रॉक्स त्या ठिकाणी बिल्डिंग स्टोन म्हणून यूज केला जातो? The reddish color rock is used. रेडिश कलरचा रॉक त्या ठिकाणी काय केला जातो? यूज केला जातो कोकण रिजन मध्ये. ओके. रेडिश ब्राउनिश कलरचा रॉक असतो. कॅन एनीबडी नो द नेम ऑफ दॅट रॉक? त्या रॉकला काय म्हटलं जातं? कोणाला माहित आहे काय? इट इज कन्सिडर्ड ॲज ए लॅटेराइट. त्याला लॅटेराइट म्हटलं जातं. मराठीमध्ये त्याला जांभा खडक म्हणतो आपण. ओके. किंवा बऱ्याच ठिकाणी त्याला चिरा सुद्धा म्हटलं जाते. चिरा किंवा जांभा खडक, त्याला सायंटिफिक वर्ड काय आहे? लॅटराइट. ओके. म्हणजे ज्या एरियामध्ये लोकल रॉक इझिली अवेलेबल असतो दॅट रॉक इज मेनली युज्ड ॲज ए कन्स्ट्रक्शन मटेरियल. बिल्डिंग स्टोन म्हणून तो यूज केला जातो. ओके. नाव why this geology is important for civil engineering purposes that we have studied. That is the first point. Construction material तुम्हाला माहित असणं गरजेचे आहे. त्याच्यामध्ये कोणत्या टाईपचं रॉ मटेरियल यूज केलं जातं. ओके. देन you have to know the properties of rocks for the tunneling purposes, construction of roads, dams, then bridge, large buildings, etc. Because when you talking about the life of any structure, कोणत्याही स्ट्रक्चरचं लाईफचा जर तुम्ही विचार केला, then on which component of that construction the life of that structure is depend. कोणत्या कंपोनंट वरती त्या पर्टिक्युलर स्ट्रक्चरचं लाईफ डिपेंड असतं? Materials used.
ओके, मटेरियल्स युज्ड म्हणजे कोणत्या टाईपचं मटेरियल त्या ठिकाणी यूज केले त्याच्यावरती त्या स्ट्रक्चरचं लाईफ डिपेंड असणार. ओके, अजून Quality of Atmospheric conditions. ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन. ओके, water cement ratio, वॉटर सिमेंट रेशो. ओके, अजून काय? earth surface. अर्थ सरफेस. ओके, अजून काय आन्सर आहेत काय? Labor work. लेबर वर्क. ओके, of soil, हम्म? stability of soil, स्टॅबिलिटी ऑफ सॉइल. ओके, गुड. मला जे एक्सपेक्टेड आन्सर आहे त्याच्या जवळपास आत्ताचं हे आन्सर आहे, स्टॅबिलिटी ऑफ सॉइल. ओके, bearing cap, बिअरिंग कॅपॅसिटी. ओके, अजून सिंगल वर्ड आहे की त्या वर्डवरती त्या शब्दावरती त्या स्ट्रक्चरचं लाईफ पूर्णपणे डिपेंड आहे. म्हणजे तुम्ही त्या ठिकाणी गुड क्वालिटीचं मटेरियल यूज केलेलं असेल, वॉटर सिमेंट रेशो चांगला ठेवलेला असेल, लेबर वर्क सुद्धा खूप चांगलं आहे तुमचं, ॲडव्हान्स्ड इक्विपमेंट यूज केलेले आहे, सगळं चांगलं आहे. फक्त एक पॉईंट असा असतो की ज्याच्यावरती लाईफ तुमच्या स्ट्रक्चरचं पूर्णपणे डिपेंड असतं. आय एक्सपेक्ट दॅट वर्ड फ्रॉम मी. Foundation. येस, व्हेरी व्हेरी गुड आन्सर. फाउंडेशन. ओके, तुम्ही सगळं मटेरियल चांगल्या पद्धतीचं वापरलेलं असेल, लेबर वर्क चांगलं केलेलं असेल, डिझाईन चांगलं असेल, स्टील चांगल्या क्वालिटीचं यूज केलेलं असेल, सगळं चांगलं आहे. बट तुम्ही ज्या ठिकाणी फाउंडेशन घेतलेलं आहे ते फाउंडेशन जर वीक रॉकमध्ये असेल, म्हणजे जर ब्रिटल रॉक आपण त्याला म्हणतो की एकदम त्याला मराठीमध्ये काय म्हटलं जातं, सॉफ्ट रॉक आपण त्याला कन्सिडर करूया. एखादा सॉफ्ट रॉक असेल आणि त्या रॉकमध्ये जर तुम्ही फाउंडेशन घेतलेलं असेल तर या सगळ्या गोष्टींचा त्या ठिकाणी अर्थ झिरो होतो. म्हणजे लेबर तुमचे चांगले असतील, मटेरियल चांगलं असेल, सगळं चांगलं असेल आणि फाउंडेशन तुम्ही जर सॉफ्ट रॉकमध्ये घेत असाल, वीक रॉकमध्ये जर घेत असाल तर तुमचं स्ट्रक्चर कोलॅप्स होण्याचे 100% चान्सेस त्या ठिकाणी असतात. ओके, सो फाउंडेशन घेत असताना कोणत्या रॉकमध्ये आपण फाउंडेशन घेतोय त्या रॉकच्या प्रॉपर्टीज तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. म्हणजे त्याची बिअरिंग कॅपॅसिटी किती आहे, रस्टिंग स्ट्रेंथ किती आहे, लोड बिअर किती करू शकतो तो. ओके, त्या त्याच्या फाउंडेशनसाठी तो रॉक सुटेबल आहे का नाही, ऑल दॅट यू हॅव टू नो बिकॉज यू आर गोइंग टू बी ए सिव्हिल इंजिनियर. ओके, हे झालं फाउंडेशनच्या बद्दल. आता टनेलिंगचा जर विचार केला, यू नो ऑल अबाउट दी व्हॉट इज मिनिंग ऑफ टनेल. टनेल म्हणजे काय ते तुम्हाला सांगण्याची गरज नाही. आता तुम्ही सिव्हिल इंजिनियर झाला आणि तुम्हाला सांगितलं की या सेक्शनवरती आपल्याला टनेल घ्यायचं आहे, तर तुम्ही कुठेही टनेल घेऊ शकत नाही. त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागतं, यू हॅव टू इन्व्हेस्टिगेट दॅट टनेल अलाइनमेंट. तुम्ही ज्या ठिकाणी टनेल देणार आहात, टनेलची अलाइनमेंट देणार आहात, ती टनेल अलाइनमेंट तुम्हाला त्या ठिकाणी पहिल्यांदा इन्व्हेस्टिगेट करावी लागते. इन्व्हेस्टिगेट कशी करावी लागते, वेगवेगळ्या टाईपचे आता ॲडव्हान्स इन्स्ट्रुमेंट आहेत की ज्याचा यूज करून त्या अलाइनमेंटवरती कोणत्या टाईपचे रॉक्स आहेत, त्यांचं स्ट्रक्चर कसं आहे, ते त्या टनेलसाठी सुटेबल आहेत का नाही, ग्राउंड वॉटर कंडिशन कशी आहेत, वॉटर लिकेज प्रॉब्लेम्स त्यामध्ये येऊ शकतात का, हा सगळा स्टडी त्या ठिकाणी केला जातो. आणि त्यानंतरच ती टनेल अलाइनमेंट त्या ठिकाणी काय केली जाते, फिक्स केली जाते. ओके, दॅट इच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल. यामध्ये हा डॅम, यामध्ये हे डॅम असेल, ब्रिज असेल, टनेल असेल, बिल्डिंग स्टोन असेल, याच्यावरती आपण डिटेलमध्ये ॲट दी एंड म्हणजे सिलेबस संपत असताना याच्यावरती प्रत्येक पॉईंटवरती डिस्कशन आहेच. म्हणजे प्रत्येक पॉईंटवरती म्हणजे डॅमसाठी सुटेबल साईट्स कोणत्या, अनसुटेबल साईट्स कोणत्या, ब्रिजसाठी कोणत्या टाईपच्या सुटेबल साईट्स आहेत, टनेल अलाइनमेंट कोणत्या रॉकमध्ये सुटेबल असते, हे सगळं आपण डिटेलमध्ये त्या ठिकाणी स्टडी करणारच आहे. बट if you are going to become a civil engineer, that's why these points are very important from your career point of view also. Next, that is the knowledge of groundwater is very essential.
म्हणजे ग्राउंड वॉटरचं नॉलेज असणं सगळ्यात इम्पॉर्टंट आहे, कारण फाउंडेशन घेत असताना बऱ्याच ठिकाणी त्या ठिकाणी ग्राउंड वॉटर प्रॉब्लेम फेस करावे लागतात बऱ्याच ठिकाणी फाउंडेशन पर्पजेसमध्ये. तर कोणत्या टाईपच्या रॉक्समध्ये वॉटर टेबल लेवल कमी असते जास्त असते हे तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. त्यानंतर वेगवेगळ्या टाईपचे फोल्ड फॉल्ट जॉईंट्स हे वेगवेगळ्या रॉक्समध्ये प्रेझेंट असतात, त्याला आपण डिटेलमध्ये स्टडी करणारच आहे त्याच्यानंतर. ओके. प्री जिओलॉजिकल सर्वे म्हणजे कोणतंही एखादं वर्क सुरू करत असताना, म्हणजे एखादं स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्ट करत असताना त्या ठिकाणी प्री इन्व्हेस्टिगेशन, त्यालाच काय म्हटलं जातं, साईट इन्व्हेस्टिगेशन, प्रिलिमिनरी इन्व्हेस्टिगेशन, वेगवेगळे वर्ड्स त्या ठिकाणी यूज केले जातात. दॅट इन्व्हेस्टिगेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज विदाउट प्रायर इन्व्हेस्टिगेशन यू कांट कन्स्ट्रक्ट दी मेजर स्ट्रक्चर. म्हणजे मेजर स्ट्रक्चर जे असतात म्हणजे मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग असतील, ब्रिज असतील, डॅम असेल, या टाईपचे जे मेजर स्ट्रक्चर्स असतात विदाउट एनी जिओलॉजिकल ऑर दी एनी टाईप ऑफ दी इन्व्हेस्टिगेशन यू कांट construct the structure because it is directly related with the stability and life of that structure. त्या स्ट्रक्चरच्या लाईफ आणि स्टॅबिलिटीशी रिलेटेड हे आहे. ओके. सो the preliminary investigation very essential at the initial phase. Now scope of geology, आता या सब्जेक्टचा स्कोप तुम्हाला सिव्हिल इंजिनिअरिंग फील्डमध्ये कुठे येतो, तर इंजिनिअरिंग जिओलॉजीमध्ये सिव्हिल इंजिनिअरिंग, मायनिंग, ग्राउंड वॉटर, लँड पोल्युशन, ओशनोग्राफी, स्पेस एक्सप्लोरेशन यामध्ये बराचसा यूज केला जातो या सेक्टरमध्ये. त्यानंतर सिव्हिल इंजिनिअरिंगमध्ये कोणत्या ठिकाणी या सब्जेक्टचं नॉलेज तुम्हाला युजफुल ठरतं, तर कन्स्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंगमध्ये डॅम्स, टनेल्स, टँक्स, रिझर्वायर, हायवेज, ब्रिज एक्सेट्रा या ठिकाणी हे नॉलेज इम्पॉर्टंट आहे. इन मायनिंग इंजिनिअरिंग, मायनिंगमध्ये सुद्धा या सब्जेक्टचं नॉलेज इम्पॉर्टंट आहे. ग्राउंड वॉटर कंडिशन्स स्टडी करत असताना वॉटर प्रोजेक्ट जे असतात म्हणजे वॉटर सप्लाय इंजिनिअरिंग असेल, वेस्ट वॉटर असतील, त्यानंतर स्टोरेज टँक असतील, डिस्पोजल टँक्स असतील, या सगळ्यामध्ये या सब्जेक्टचं नॉलेज इम्पॉर्टंट आहे. ओके. नाव तुमच्या सिलेबसमध्ये नाही आहे तरी सुद्धा हा पॉईंट मी तुम्हाला या ठिकाणी घेतोय. दॅट इज दी केस स्टडीज ऑफ हिस्ट्रीज ऑफ फेल्युअर ऑफ सम सिव्हिल इंजिनिअरिंग स्ट्रक्चर्स ड्यू टू दी जिओलॉजिकल ड्रॉबॅक्स. म्हणजे या ठिकाणी आता या ठिकाणी काय केलं जातं, या ठिकाणी आपण काय स्टडी करणार आहे, तर काही हिस्टॉरिकल केसेस अशा आहेत की ज्या फेल्युअर गेलेल्या होत्या, सिव्हिल इंजिनिअरिंग स्ट्रक्चर्स होते. कशामुळं, तर प्रिलिमिनरी जिओलॉजिकल इन्व्हेस्टिगेशन न करता त्या ठिकाणी ते स्ट्रक्चर्स काय केलेले होते, कन्स्ट्रक्ट केलेले होते. ओके. त्यातलं बेस्ट एक्झाम्पल आपण घेणार, पहिल्यांदा आपण बघणार आहोत ते म्हणजे फॉरेन एक्झाम्पल. ओके. First we will see about the foreign examples which are collapsed due to this geological drawback. Just a minute. My screen is okay. The first example, that is the collapse of the St. Francis Dam at Los Angeles in 1928. 1928 मध्ये हा डॅम कोलॅप्स झालेला होता, ब्रेक झालेला होता US मध्ये, लॉस एंजल्स डॅम. ओके. आता हा डॅम का ब्रेक झालेला होता, कशामुळे ब्रेक झालेला होता, दॅट विल वी सी विथ द हेल्प ऑफ वन व्हिडिओ क्लिप. एक छोटीशी व्हिडिओ क्लिप आहे जी या डॅम फेल्युअरशी रिलेटेड आहे, ती फक्त मी तुम्हाला या ठिकाणी दाखवतो. ओके. जस्ट अ मिनिट. "90 years ago,
Los Angeles chief engineer of the Department of Water and Power was determined to supply the ever-growing desert community. Is this sound audible to you? Videos are sound audible? हो सर. Yes, yes. Okay. Yes. Just- Yes. I will resume this video. Of Los Angeles with its most vital resource, water. William Mulholland, born in Belfast, Ireland in 1855, moved to Southern California with his brother Hugh when he was 15 years old. Mulholland had later become a leader in engineering after years of being self-taught and moving through the ranks of Los Angeles Water and Power. He had earned his reputation after engineering projects that were built under budget and ahead of schedule. The Los Angeles Aqueduct was considered his crowning achievement, a 6-year effort that ran 200 miles across the desert, bringing water to Los Angeles through man-made pipes and canals. At the aqueduct's grand opening on November 5, 1913, Mulholland said to the people of Los Angeles, "There it is, take it." Because of the rapid growth and droughts in the area, Mulholland sought alternatives for backup reserves of water. Mulholland spearheaded the effort to create his most ambitious project yet. Located 45 miles north of Los Angeles in San Francisco Canyon, construction of the St. Francis Dam began, an ambitious but tragic project. The dam opened in May of 1926, just 2 years after breaking ground at the site. She stood 205 feet tall and 150 feet thick at its base. It carried 12.5 billion gallons of water and was 2.5 miles long in length, a 1-year reserve of water for the city of Los Angeles. It was March 12, 1928, and things began to take a turn for the worse. Dam keeper Tony Harnischberger calls Mulholland with urgency, stating there was dirty water running through the dam's crest. There was a new leak on the western abutment, and it was showing it was muddy. And that means that it would have been undercutting the dam, which could lead to the failure. One of the many warnings that Mulholland didn't find alarming. Later that day, 2 minutes before midnight, dozens of workers at Powerhouse 1 wake up after hearing a crash echoing through the canyon. St. Francis Dam had failed. 12 billion gallons of water were released, a wall of rushing water standing 125 feet high, destroying everything in its path, all the way to Ventura. They called us and told us that the dam had broken. And everybody came over to our house. And they were all sitting there discussing, well, it cannot be possible. It's only been completed for about a week. No way. And so the men said, well, I'll tell you what we'll do. We'll go out and drive up along the river and see if we see any water coming. And Dad said they stepped outside and they could hear it coming. And our nearest neighbor, who was half a mile away, came up, woke us up, told us what was going on, and all 4 of us, Mother, Dad, my sister, and myself, went out and listened in the middle of the road, just listened to the roar. Farms and ranches were either heavily damaged or destroyed, while entire homes were lifted off their foundations. Over 7,000 acres of agricultural landscape were destroyed, including citrus and walnut trees. Livestock were either swept away or drowned trying to escape their pens. Unidentified bodies were found as far as Catalina Island and San Diego, and entire families were consumed by the floodwaters. There were many accounts of what happened, including Henry Ivan Dorset, whose sister Lillian Curtis and her husband Lyman were living at Power Station 1, just down the road from the base of the dam break. She recalls the water clipping at her ankles, soaking her nightgown, while rocks and dry weed were bruising and cutting her bare feet in the pitch black of night. She looked down to see if Lyman had made it. He was gone, along with her 2 daughters, Maisie and Marjorie. And when I run over to the car, why, here's my sister in the back seat. It was a sedan. And when I opened the door, she started crying, and she was saying, Ivan, this is all that is left of my family. Funerals from Newhall all the way to Santa Paula took place, gathering visitors, including William S. Hart, to pay their respects to the victims' families. Stood there and looked at that hunk in the middle, and I thought, good grief, both sides of the dam is gone?
and here's this piece in the middle. I just was amazed. I couldn't believe that it had happened. He said they didn't want people to have to be reminded of it. So it was dynamited, A, for safety, and B, to try to start to bury the memory of it. Because not only the center structure was dynamited, but a lot of the larger blocks downstream were dynamited and reduced to rubble, and actually tried to contour to look like what the rest of the area looks like. Experts say the dam's failure was due to poor engineering and geological misreading. Investigations into the dam's collapse led to the creation of a set of laws to ensure that a tragedy like this would never happen again. Groups from local communities came together, including the Red Cross, Boy Scouts, local high school students, and even Calvin Coolidge. Serving his last year as President of the United States, offered the Army's services to help with relief efforts. Major newspapers Okay, so this is the one of the best example of the failure of the dam due to the poor geological investigation before the construction of dam on this site. ओके, म्हणजे त्या ठिकाणी डॅम कन्स्ट्रक्ट करायच्या अगोदर प्री जिओलॉजिकल इन्व्हेस्टिगेशन केलेलं नव्हतं, कोणत्या टाईपचे रॉक्स आहेत, तो रॉक त्या ठिकाणी एवढा लोड बिअर करू शकतो काय, म्हणजे त्या डॅम वॉलचं प्रेशर असतंच, प्लस डॅम वॉलच्या पाठीमागे जे वॉटर स्टोअर केलं जाणार आहे त्या वॉटरचं सुद्धा प्रेशर त्या रॉकवरती असतं, तेवढा लोड तो रॉक बिअर करू शकतो काय, हे इन्व्हेस्टिगेशन न करता त्या ठिकाणी कन्स्ट्रक्शन केलेलं होतं आणि त्यामुळं हा डॅम त्या ठिकाणी फेल्युअर केलेला होता. ओके, इज इन युअर व्ह्यू, तुमच्यामध्ये, तुमच्या नॉलेजमध्ये किंवा तुमच्या आतापर्यंतच्या स्टडीमध्ये अजून असं कोणतं एक्झाम्पल आहे का? इंडियन असेल किंवा फॉरेन असेल, कोणतंही आपल्याला चालू शकतं. ओके, अजून एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला फॉरेनचं दाखवतो की ज्याच्याबद्दल तुम्हाला माहित असेल. येस, दिस पिक्चर, the Pisa Tower. Have you heard about this? The Leaning Tower of Pisa, where it is present? Yes, sir. कुठे आहे? कोणत्या कंट्रीमध्ये आहे? Italy. Okay. What is the characteristic of this Pisa Tower? याचा कशासाठी तो फेमस आहे? मराठीमध्ये सांगितलं तरी चालेल, मला काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, तो बेंड झालाय सर बऱ्याच वर्षापासून, म्हणजे कन्स्ट्रक्ट केला तेव्हा तो सरळ होता, नंतर तो हळूहळू बेंड झालाय सर. बेंड झालेला आहे. गुड, व्हेरी गुड. कशामुळे झाला तुम्हाला माहित आहे? कशामुळे हा बेंड व्हायला लागला? इट्स वेट. वेटमुळे. ओके, गुड. आता ज्या ठिकाणी हा पिसा टॉवर जो आहे तो बिल्डअप केलेला आहे, त्याच्या फाउंडेशन मध्ये शेल टाईपचा एक रॉक आहे. शेल, SHALE. शेल इज दी वन ऑफ दी सेडिमेंटरी रॉक. आणि त्या रॉकचं कॅरेक्टर काय आहे की तो ज्यावेळेस वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो, वेन इट कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ वॉटर, इट कन्वर्टेड इनटू क्ले. क्ले मध्ये तो कन्वर्ट होतो. आणि व्हेन इट इज ड्राय देन इट इज व्हेरी हार्ड. तो ज्यावेळेस ड्राय असतो त्यावेळेस तो खूप हार्ड असतो, पण ज्यावेळेस तो वॉटरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतो त्यावेळेस त्याचं कन्वर्शन क्लेमध्ये होतं. दिस इज द कॅरेक्टर ऑफ दॅट रॉक, शेल. आणि या शेलवरती त्याचं फाउंडेशन घेतलेलं आहे. आणि ज्यावेळेस तो पिसा टॉवर कन्स्ट्रक्ट करून पूर्ण झाला त्यानंतर रेनी सीझन मध्ये काय व्हायला लागलं की वॉटर आतमध्ये पर्क्युलेट होऊन तो रॉक जो आहे शेल तो क्लेमध्ये कन्वर्ट व्हायला लागला. आणि क्लेमध्ये कन्वर्ट झाल्यानंतर स्लोली ते फाउंडेशन सबसिड व्हायला सुरुवात झालं, म्हणजे एका साईडनं ते खाली जायला लागलं. आणि त्यामुळे काय झालं की जो स्ट्रेट टॉवर होता तो स्लोली लहान लहान अँगलमधून तो त्या ठिकाणी एका साईडला कलत गेलेला किंवा मूव्ह झालेला तुम्हाला बघायला मिळतो. अँगल त्या ठिकाणी क्रिएट झालेला
तुम्हाला या पिसॉट मध्ये बघायला मिळतो. बट नाउडेज द इन्क्लिनेशन अँगल इज मॉडिफाईड वेगवेगळ्या टेक्निक्स यूज करून फाउंडेशन या ठिकाणी स्ट्रॉंग केलेलं आहे आणि त्याचं इन्क्लिनेशन त्या ठिकाणी आता स्टॉप केलेलं आहे. आता तो इन्क्लाइन होत नाहीये. ओके. त्यानंतर अजून एक एक्झाम्पल, दी कोलॅप्स ऑफ टॅकोमा ब्रिज. त्या ठिकाणी हा ब्रिज कोलॅप्स झालेला होता. पुअर फाउंडेशन वर्क होतं, त्यामुळे हा ब्रिज कोलॅप्स झालेला होता. आता इंडियन एक्झाम्पल, महाराष्ट्रामधलंच आपण एक्झाम्पल बघायचं आहे. पानशेत डॅम ब्रेक झालेला होता 1961 मध्ये महाराष्ट्रामध्ये, अंबी या ठिकाणी पुणे डिस्ट्रिक्टमध्ये. तो सुद्धा वीक रॉक फाउंडेशन मध्ये कन्स्ट्रक्शन केल्यामुळे ब्रेक झालेला होता. दिस इज द एरियल व्ह्यू ऑफ दॅट डॅम. नाउ this is the recent example of the dam failure in Maharashtra, in the Konkan region. Can anybody know? I think it is before 2 years ago. 2 वर्षापूर्वीच हे एक्झाम्पल आहे. तुम्हाला नाव माहित आहे त्या डॅमचं? लक्षात आहे का? न्यूज मध्ये वगैरे तुम्ही वाचलं असेल किंवा ऐकलं पण असेल. Can anybody know? I got the answer in the chat box. खडकवासला डॅम. Can't hear properly. मला तुमचे आन्सर ऐकू येत नाही. आता कोणी आन्सर दिलेलं होतं, असं ब्रेकिंग याच्यामध्ये ते ऐकू आलेलं होतं. खडकवासला डॅम. खडकवासला डॅम नाही आहे तो. खडकवासला डॅम ब्रेक झालेला होता, पण तो खूप अगोदर झाला. रत्नागिरी तेरणा डॅम. केरला. ओके, ठीक आहे. रत्नागिरी, चिपळूण मध्ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट मध्ये तो ब्रेक झालेला होता. बट व्हॉट इज द ऍक्च्युअल नेम ऑफ दॅट डॅम ऑर साइट? तिवरे डॅम. येस, व्हेरी गुड. तिवरे डॅम. ओके, तिवरे डॅम म्हणून तो ब्रेक झालेला होता. ओके, तिवरे डॅम. दिस इज द एरियल व्ह्यू ऑफ दॅट तिवरे डॅम. ओके. आता तो कशामुळे ब्रेक झालेला होता? तर त्या ठिकाणी जे मटेरियल यूज केलेलं होतं, त्या ठिकाणी रिझल्ट काय आलेले होते इन्व्हेस्टिगेशनचे, कुणाला माहिती आहेत का? खूप इंटरेस्टिंग रिझल्ट त्या ठिकाणी आलेले होते की इन्व्हेस्टिगेशन कमिटी बसलेली होती त्याच्यावरती, की तो डॅम कशामुळे फेल्युअर गेलेला होता. तर त्या इन्व्हेस्टिगेशन कमिटीनं रिझल्ट काय दिलेले होते, कुणाला माहिती आहेत का कशामुळे तो ब्रेक झालेला होता? हाय रेनफॉल. ते रिझन त्या इन्व्हेस्टिगेशन कमिटीने दिलेलं नव्हतं. खूप इंटरेस्टिंग, म्हणजे त्याच्यावरती खेकड्यांमुळे पडले गेलं म्हटलं. येस. व्हेरी गुड. मीन्स यू हॅव द प्रॉपर नॉलेज. यू आर दी तानाजी सावंत म्हटलेले. येस, व्हेरी गुड. म्हणजे तू प्रॉपर नॉलेज तुला आहे, की बरेच जनरल नॉलेज सुद्धा तुझ्याजवळ आहे, की त्या ठिकाणी हे आन्सर त्यांनी दिलेलं होतं की तो डॅम कशामुळे फेल्युअर गेलेला होता. तर खेकड्यामुळं, क्रॅबमुळं तो डॅम फेल्युअर गेला. क्रॅबनं त्या डॅम वॉल होती, त्या डॅम वॉलमध्ये होल्स केली, त्याच्यामुळे तो डॅम फेल्युअर गेला, असं त्यांनी इन्व्हेस्टिगेशन कमिटीला आन्सर दिलेलं होतं. बट we have carried out one project on this site, and the investigation report of this project shows that this is not due to because of crabs or etc., but this is the dam failure was due to the poor construction material used in that construction work. Okay. And the quality of that construction is very poor. त्या कन्स्ट्रक्शनची क्वालिटी सुद्धा पुअर होती. जेवढं अमाऊंट सँक्शन झालेला होता तेवढा अमाऊंट त्या ठिकाणी यूज केलेला नव्हता. लूज सॉइल त्या ठिकाणी यूज केलेली होती कोरमध्ये. तुम्हाला मी अजून माझ्याकडे इमेजेस आहेत त्याच्या, त्या सुद्धा मी तुम्हाला दाखवेन. येस, म्हणजे या ठिकाणी रेडिश कलरची जी सॉइल तुम्ही बघता, ती सॉइल त्या ठिकाणी यूज केलेली होती विदाउट कॉम्पॅक्शन न करता त्या ठिकाणी वर्क केलेलं होतं, आणि त्या ठिकाणी मधूनच तो डॅम काय झालेला होता, ब्रेक झालेला होता. ओके, सो दिस इज द रिसेंट एक्झाम्पल ऑफ द तिवरे डॅम फेल्युअर. नाउ वी आर मूव्हिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट.
that is the mineralogy. We are going to study about the different types of the minerals now. Okay, minerals म्हणजे याला मराठीमध्ये काय म्हटलं जातं, खनिज म्हटलं जातं. ओके, बिफोर स्टार्टिंग the mineralogy section, we are going to discuss about the meaning of the mineral, the definition of mineral. So here on the screen, the definition of the mineral is given. That is it is naturally occurring solid, homogeneous, inorganic material having definite chemical composition and internal atomic structure. This is the definition of the mineral. ही मिनरलची डेफिनेशन आहे. आता ही डेफिनेशन आपण ब्रीफली एक्सप्लेन करणार आहोत. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ब्रीफली डिस्कस ऑन दिस. Just a minute. Each word we are going to discuss in detail. So first, the minerals are the naturally occurring substances. Okay, minerals are not man-made components. They are formed in the nature by natural processes. This is the first and most important criteria of related with the mineral. आपण कोणत्या मटेरियलला मिनरल म्हणू शकतो त्याच्यामधला हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट क्रायटेरिया आहे तो म्हणजे की मिनरल आपण कशाला म्हणतो तर नेचरमध्ये नॅचरल प्रोसेसेस मधून जे मटेरियल तयार होतं त्याला आपण मिनरल म्हणतो. ओके, मॅनमेड किंवा आर्टिफिशियल मटेरियलला आपण मिनरल म्हणू शकत नाही. बेस्ट एक्झाम्पल, आता या ठिकाणी आपण एक्झाम्पल कंपॅरिझनला घ्यायचे आहेत. दॅट इज दी डायमंड. The diamonds which are used in the jewelry nowadays, that diamonds are the not natural diamonds. They are synthetic American diamonds, and these diamonds are not considered as a minerals because they are man-made materials. Okay, man-made materials त्या ठिकाणी आहेत. Okay, just I have one request to all of you. Don't use chat box. Okay, chat box चा तुम्ही या ठिकाणी यूज करू नका. इट इज माय हंबल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. ओके, कारण मी बघायला लागलो की तुम्ही बरंचसं डिस्कशन त्यामध्ये करायला लागलेलं आहे. असं जर तुम्ही डिस्कशन करत राहिला तर मी त्या ठिकाणी चॅट बॉक्स ऑप्शन नेक्स्ट लेक्चर पासून त्या ठिकाणी डिसेबल करून टाकणार आहे. ओके, सो इट इज first and last request to you, don't use the chat box for your private chatting. Okay, if you have any question, unmute yourself and ask directly. तुम्हाला काही क्वेश्चन असतील, काही समजले नसतील तर डायरेक्टली अनम्यूट करायचं आणि क्लासमध्ये विचारायचं. ओके, काही आन्सर्स असतील बट डोंट यूज दी चॅट बॉक्स. चॅट बॉक्स यूज करू. ओके, so the first important criteria related with the mineral, that is the mineral is naturally occurring substance, means they are formed in the nature by natural processes. Here we are comparing two examples, that is the diamonds which are used in the jewelry nowadays. That diamonds are not a natural diamonds, they are synthetic artificial American diamonds. But the diamonds which are used in the earlier, पूर्वीच्या काळी जे डायमंड्स यूज केलेले होते ते डायमंड्स ओरिजिनल डायमंड्स होते. त्यांना आपण मिनरल्स म्हणू शकतो कारण ते नेचरमध्ये नॅचरल प्रोसेसेस मधून तयार झालेले डायमंड्स होते. बट नाउडेज डायमंड्स आर व्हेरी रेअरली ऑकरिंग. ओके, सेकंड थिंग दॅट इज मिनरल्स आर ऑलवेज इन सॉलिड स्टेट. दे आर नॉट इन लिक्विड और गॅसियस स्टेट. मिनरल्स हे नेहमी सॉलिड स्टेटमध्ये तुम्हाला बघायला मिळतात, ते लिक्विड आणि गॅसियस स्टेटमध्ये बघायला मिळत नाही. सो मिनरल्स आर ऑलवेज इन सॉलिड स्टेट. रिमेंबर दॅट. हियर देर इज ओनली वन एक्सेप्शनल केस टू दिस डेफिनेशन. देर इज ओनली वन मिनरल विच इज इन लिक्विड स्टेट. त्या ठिकाणी एकच मिनरल आहे की जो लिक्विड स्टेटमध्ये असतो. कॅन एनीबडी नो दॅट मिनरल?
एकच मिनरल आहे की जो लिक्विड स्टेट मध्ये तुम्हाला बघायला मिळतो. कुणाला माहित आहे? Mercury. Yes, very good. Mercury is the only one mineral which is in the liquid state. Otherwise, all the minerals are in the solid state. Okay. Homogeneous. This word is very interesting. Homogeneous. Homo means same. Homogeneous म्हणजे काय? तर कोणताही तुम्ही एखादा मिनरल घेतला आणि तो स्मॉल पार्ट्स मध्ये डिवाइड केला म्हणजे ब्रेक केला आणि प्रत्येक पार्ट मध्ये जर तुम्ही त्या मिनरलच्या प्रॉपर्टीज जर चेक केल्या म्हणजे त्याचा कलर असेल, त्याचं कंपोजिशन असेल, त्यानंतर वेगवेगळे टेक्स्चर असेल, स्ट्रक्चर असेल, ग्रॅव्हिटी असेल, ट्रान्सपरन्सी असेल, या सगळ्या प्रॉपर्टीज तुम्ही जर त्या प्रत्येक पार्टमध्ये जर चेक केल्या तर प्रत्येक पार्टमध्ये सगळ्या प्रॉपर्टीज तुम्हाला एकसारख्याच बघायला मिळतात. ओके. अँड दॅट मटेरियल इज कन्सिडर्ड ॲज ए होमोजिनियस म्हणजे एकसारखं मटेरियल सगळीकडे तुम्हाला बघायला मिळतं. That material is considered as a homogeneous. Okay. If you found the different properties at different parts, then it is not considered as a homogeneous. Remember this. So minerals are homogeneous material, means they are showing, they reveals same characters at each place throughout that material. त्या मटेरियल मध्ये सगळीकडे तुम्ही जर चेक केलं तर सगळीकडे एकसारख्याच प्रॉपर्टीज तुम्हाला बघायला मिळत असतील. Then it is considered as a homogeneous. Inorganic material. Minerals are always inorganic material. Now, what is the meaning of this word inorganic material? Ajaivic. Ajaivic. Okay. But what is the actual meaning of inorganic? What is the difference between organic and inorganic? What is the difference? ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक मध्ये डिफरन्स काय आहे? कुणाला माहित आहे? Decomposition. Hello? Please repeat. Decomposition. Decomposition. Okay, good. So the organic materials are easily undergo decomposition process. Organic material means those are formed from the organisms like plant, animals, etc. That materials are considered as a organic material and they are easily undergo decomposition process. Good. But minerals are always inorganic in nature. The basic difference in the organic and inorganic material is that organic materials always having carbon in its chemical composition. मेन डिफरन्स काय आहे इनऑर्गॅनिक आणि ऑर्गॅनिक मध्ये? तर ऑर्गॅनिक मटेरियल्स जे असतात त्यांच्या केमिकल कंपोजिशन मध्ये कार्बन प्रेझेंट असतो सी आणि इनऑर्गॅनिक मटेरियल मध्ये कार्बन हा काय असतो ऍबसेंट असतो. मीन्स इनऑर्गॅनिक मटेरियल डझंट कंटेन कार्बन इन इट्स केमिकल कंपोजिशन. This is the main difference between organic and inorganic substances. But means all minerals doesn't having carbon in its chemical composition here. Likewise mercury, here some exceptional cases are there. Those materials having carbon in its chemical composition but they are considered as a mineral. या ठिकाणी ठराविक एक्सेप्शनल केसेस आहेत की ज्यांच्या केमिकल कंपोजिशन मध्ये कार्बन प्रेझेंट आहे पण त्याला आपण मिनरल म्हणून कन्सिडर करतो. ठराविक एक्सेप्शनल केसेस आहेत या ठिकाणी. वन इज दी डायमंड, सेकंड वन इज दी कोल अँड थर्ड वन इज दी ग्राफाइट. These are the three examples having the carbon in its chemical composition but they are considered as a mineral: diamond, coal and graphite. What is the chemical composition of diamond? डायमंडचं केमिकल कंपोजिशन काय कुणाला माहिती आहे काय? हॅलो, can anybody know what is the chemical? Carbon. Yes, it is a pure carbon. डायमंड काय आहे?
हा प्युअर कार्बन आहे, फक्त त्याच्या केमिकल कंपोजिशन काय असतो, सी असतो. ओनली सी इज प्रेझेंट इन इट्स केमिकल कंपोजिशन. व्हॉट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ग्राफाइट अँड कोल? इट इज ऑल्सो कार्बन. ते सुद्धा प्युअर कार्बन आहेत, बट त्याच्यामध्ये काही इम्प्युरिटीज जर असतील तर त्याच्यामध्ये ते इम्प्युरिटीज केमिकल कंपोजिशन मध्ये ऍड होतात. बट ऑल दीज थ्री मटेरियल्स, दॅट इज डायमंड, ग्राफाइट अँड कोल, हॅव्हिंग chemical composition, these are the pure carbons. Okay, if these three materials having same chemical composition, that is they are made up of the carbon, pure carbon, then why they showing too much differences in its physical properties? This is the my question. Question लक्षात आला तुमच्या? नो सर. मराठीमध्ये मी रिपीट करा. All these three material, that is the diamond, graphite and coal, all these three material having same chemical composition, that is the carbon, pure carbon. All the three materials are made up of pure carbon, but when you look its physical properties, they show different physical properties. Diamond shows different properties, coal show different properties, and graphite show different properties like its color, transparency, luster, shiny, etc. Why it is happening? What is the reason behind this? त्यांचं ॲटॉमिक स्ट्रक्चर वेगवेगळं असतं सर. Yes, atomic structure वेगवेगळं असतं. Very good. इंटरमॉलिक्युलर स्पेस वेगळे असतात. इंटरमॉलिक्युलर स्पेस वेगळे असतात. ओके, अजून काय रिझन आहे? ऍब्झॉर्बिंग हीट ऍब्झॉर्प्शन. Heat absorption. Okay. The main reason behind this, that is the conditions at the time of formation of that material. कोणत्या कंडिशनला ते मटेरियल तयार होतात त्याच्यावरती त्याच्या प्रॉपर्टीज डिपेंड असतात. नाव फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी डायमंड्स. ओके, नाव व्हेअर and in which conditions the diamonds are found? Can anybody know where and कोल माइन. in कोळशाच्या खाणीमध्ये डायमंड सापडतो. where कोळशाच्या खाणीमध्ये डायमंड सापडतात. अजून कोणाचा आन्सर? डायमंड कुठे सापडतात? सर हाय प्रेशर आणि हीट मध्ये तयार होतो डायमंड. हाय प्रेशर तयार होतो. ओके, we will discuss on this, but give me the reply with your hand raise. That is, are you with the previous answer that the diamonds are formed in the coal mines? आता मगाशी एक आन्सर आलेलं होतं की डायमंड हे कोळशाच्या खाणीमध्ये सापडतात. याच्याशी सहमत किती जण आहात तुम्ही? प्लीज रेज युअर हँड. वैभवी. ओके, अजून कोण? अजून कोण आहे इथं? आपल्याला फक्त काय करायचं आहे, डिस्कशन करायचं आहे. मला तुमचं प्रिव्हियस नॉलेज फक्त चेक करायचं आहे की आतापर्यंत तुम्ही जे तुमचं प्रिव्हियस नॉलेज आहे ते फक्त चेक करायचं आहे. त्यामध्ये आपण कुठलंही तुमचं इव्हॅल्युएशन करणार नाही किंवा काही करणार नाही. ओके, जस्ट आय वॉन्ट टू चेक युअर बेसिक नॉलेज रिगार्डिंग विथ दिस सब्जेक्ट. ओके, सो सम ऑफ स्टुडंट्स फ्रॉम युअर साइड, ओके, put down your hands, having the previous knowledge that the diamonds are formed in the coal mines. Coal mines मध्ये डायमंड्स तयार होतात हे तुमचं नॉलेज आहे. बट इट इज टोटली रॉंग. हे टोटली रॉंग आहे. का? तर आपण डिस्कस करूया. डायमंड्स आर फॉर्म्ड ॲट द प्लेस वेअर
maximum temperature and pressure conditions are suitable for it. म्हणजे त्या ठिकाणी डायमंड्स तयार व्हायला मॅक्झिमम टेम्परेचर आणि प्रेशर कंडिशनची गरज असते. अशा ठिकाणीच डायमंड्स तयार होतात. इट रिक्वायर्स मोर दॅन 800 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर. डायमंड तयार होण्यासाठी 800 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा जास्त टेम्परेचरची गरज असते. आणि एवढ्या टेम्परेचरला जर तुमचा कोल, म्हणजे तुम्ही काय सांगितलं की कोळशाच्या खाणीमध्ये ते डायमंड्स तयार होतात. 800 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला जर कोल कॉन्टॅक्टमध्ये येत असेल तर त्या कोळशाची तुम्हाला राख सुद्धा बघायला मिळणार नाही. ओके, सो always remember that the diamonds are not formed in the coal mines. coal mines मध्ये डायमंड्स तुम्हाला मिळत नाही. ओके, हे आतापर्यंतच्या तुम्ही मूवीज वरून किंवा इतर कोणाच्या सांगण्यावरून किंवा काही स्टोरीज असतील त्याच्यावरून तुमचं हे नॉलेज अपग्रेड झालेलं असतं की डायमंड्स हे कोळशाच्या खाणीमध्ये सापडतात. पण हे पूर्णपणे चुकीचं आहे. डायमंड्स हे कधीही कोळशाच्या खाणीमध्ये तयार होत नाही. It requires high temperature and pressure conditions. Diamonds are only formed in only one type of the rock. एकाच रॉक मध्ये डायमंड्स हे तुम्हाला बघायला मिळतात. दॅट इज दी किंबरलाइट. किंबरलाइट नावाचा हा एकच रॉक आहे की ज्या रॉकमध्ये डायमंड्स तयार होतात. KIMBERLIT. किंबरलाइट म्हणून एक रॉक आहे, इग्नियस रॉक. त्या रॉकमध्ये हे डायमंड्स तयार होतात. ओके, आणि इंडियामध्ये किंबरलाइट हा रॉक फक्त एका ठिकाणीच तुम्हाला बघायला मिळतो. एका ठिकाणी तो जास्त प्रमाणामध्ये एक्सपोज झालेला आहे किंवा तयार झालेला आहे, आणि दुसरा एक ठिकाण आहे त्या ठिकाणी तो एकदम कमी पर्सेंटेजमध्ये एक्सपोज झालेला आहे. फ्रॉम यू कॅन एनीबडी नो दीज प्लेसेस? इंडियामध्ये डायमंड्स कुठे मिळतात, कोणाला माहित आहे का? सुरतमध्ये. मध्य प्रदेश. गुड. मध्य प्रदेशमध्ये डायमंड्स मिळतात. सुरतमध्ये डायमंड्स मिळत नाहीत बाळांनो. सुरतमध्ये काय आहे? सुरत इज दी दुकानात मार्केट प्लेस. ओके, सुरत इज वन ऑफ दी इम्पॉर्टंट मार्केट प्लेस. त्या ठिकाणी फक्त त्याच्यावरती प्रोसेस केलं जातं, म्हणजे त्याच्या शेप्स देणं असतील, त्याचं कटिंग असेल, हे सगळं सुरतमध्ये होतं. ओके, बट दी ओरिजिन ऑफ दी डायमंड्स इज ओनली इन दी मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेशमध्ये एक ठिकाण आहे आणि दुसरं ठिकाण जे आहे ते आंध्र प्रदेशमध्ये आहे. त्यांची नावं माहित आहेत तुम्हाला? मध्य प्रदेशमध्ये कोणत्या डिस्ट्रिक्ट मध्ये? पन्ना. ओके, पन्ना इज द प्लेस वेअर द डायमंड्स आर फाउंड इन इंडिया. दॅट्स वाय देर इज वन मॅचिंग वर्ड्स, रायमिंग वर्ड्स in our country, that is the हिरा पन्ना. हिरा आणि पन्ना हे नाव कशामुळे आलेलं आहे तर या गोष्टीमुळे आलेलं आहे की डायमंड्स हे पन्ना डिस्ट्रिक्टमध्ये मॅक्झिमम इंडियामध्ये मिळतात, त्यामुळं हिरा पन्ना हे नाव आलेलं आहे. ऑलवेज these two words are always with each other. Okay, and the second place is in the Andhra Pradesh, गोवळकोंडा. गोवळकोंडा म्हणून एक प्लेस आहे आंध्र प्रदेशमध्ये. त्या ठिकाणी सुद्धा बऱ्यापैकी डायमंड्स तुम्हाला एक्स्ट्रॅक्ट केलेले बघायला मिळतात. बट द ऑकरन्स ऑफ द डायमंड्स इज व्हेरी रेअर. खूप कमी प्रमाणामध्ये ते डायमंड्स मिळतात. म्हणजे कितीतरी टन तुम्ही तो किंबरलाइट रॉक क्रश केल्यानंतर ठराविक ग्रॅममध्ये फक्त तुम्हाला त्या ठिकाणी कॅरेटमध्ये ते डायमंड्स कुठेतरी सापडतात. सगळ्याच ठिकाणी सगळ्याच किंबरलाइटमध्ये डायमंड्स मिळतात असं नाही. ओके, सो डायमंड्स हे नेहमी किंबरलाइट नावाच्या रॉकमध्ये तयार होतात, हे लक्षात असू द्या. ओके, आता तुम्ही जर बघितलं तर आपण कशाचं डिस्कशन करत होतो तर डायमंड, कोल आणि ग्राफाइट यांचं केमिकल कंपोजिशन एकसारखं असलं तरी त्याच्या प्रॉपर्टीज या तुम्हाला वेगवेगळ्या बघायला मिळतात बिकॉज ऑफ इट्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन. कोणत्या ठिकाणी कोणत्या कंडिशनला तयार होतात हे महत्वाचं आहे. आता कोल कसा तयार होतो? कॅन यू एक्सप्लेन प्लीज हाऊ दी कोल इज फॉर्म? What is the
source for the formation of coal? माईस मध्ये सापडते. Hmm? कोल कसा तयार होतो? कोळसा. How this coal is formed? Dead plants. Yes. म्हणजे लार्ज प्लांट्स, मोठी झाडं ज्यावेळेस बरीड होतात, जमिनीखाली गाडली जातात, त्यावेळेस त्या प्लांटचं डिकम्पोजिशन होऊन त्या प्लांटचं कन्व्हर्शन हे त्याच्यामध्ये होतं, कोलमध्ये होतं. ओके. And graphite is found in the metamorphic rocks. Metamorphic rock 3 टाईपचे रॉक्स असतात, इग्नियस, सेडिमेंटरी आणि मेटामॉर्फिक. त्यामध्ये मेटामॉर्फिक टाईपच्या रॉक्समध्ये ग्राफाईट तुम्हाला बघायला मिळतो. इग्नियस टाईपच्या रॉक्समध्ये तुम्हाला डायमंड्स बघायला मिळतात आणि सेडिमेंटरी टाईपच्या रॉक्समध्ये तुम्हाला कोल तयार झालेला बघायला मिळतो. सो these 3 carbon atoms are formed at different types of the rocks, igneous, sedimentary and metamorphic rocks. Okay, so this is about the formation of the this is about the we are discussing about the organic and inorganic material. Now the minerals are always having definite chemical composition. Now what is the meaning of this? Minerals are having definite chemical composition. It means that minerals are always having same chemical composition. Like when you talk about the mineral like quartz हा एक मिनरल आहे. त्याचं तुम्ही जर केमिकल कंपोजिशन चेक केलं तर सगळीकडे केमिकल कंपोजिशन हे एकसारखंच तुम्हाला बघायला मिळतं. दॅट इज दी SiO2. SiO2 हे केमिकल कंपोजिशन क्वार्ट्ससाठी यूज केलं जातं. तुम्ही जर दुसरं एखादं मिनरल घेतला, एक्झाम्पल कॅल्साईट जर घेतला तर त्याचं केमिकल कंपोजिशन हे कॅल्शियम कार्बोनेट बघायला मिळतं, CaCO3. म्हणजे यामध्ये कुठेही म्हणजे थ्रूआउट वर्ल्ड तुम्ही कुठेही गेला तर एकसारखंच केमिकल कंपोजिशन त्या ठिकाणी बघायला मिळतं. दॅट इज द मिनिंग ऑफ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. इंटरनल atomic structure, yes, very good, very important point. That is the minerals are always having the internal atomic structure. One particular type of the bonding between the different atoms are present in the mineral. That's why they are found in the different shape and sizes. जे मिनरलला ठराविक इंटरनल ॲटॉमिक स्ट्रक्चर असल्यामुळे त्या ठिकाणी मिनरल्स हे वेगवेगळ्या शेप आणि साईजमध्ये तयार झालेली तुम्हाला बघायला मिळतात. ओके, सो this is the discussion regarding with the definition of minerals. That is, the minerals is always naturally occurring substance. They are having the inorganic nature. Always they are solid in state. They are homogeneous. They are having chemical composition. They are having internal atomic structure. Likewise, this is the meaning of this definition of the mineral. Okay. आता याबद्दल कुणाच्या काही शंका आहेत का? याच्याबद्दल या डेफिनेशन मधलं काही समजलेलं नाहीये असं कुणाची काही शंका आहेत का? नो सर. नो सर. नो. ओके, आता याच्यानंतर आपण पुढे जाणार आहोत. त्यानंतर याच्यानंतर आय विल शो यू सम मिनरल्स इमेजेस. त्याच्यानंतर आपण काही मिनरल्स जे आहेत त्यांच्या इमेजेस मी तुम्हाला दाखवतो. जस्ट अ मिनिट. Okay, so these are the very beautiful minerals present in our earth. Earth मध्ये हे नॅचरली या टाईपचे खूप चांगले मिनरल्स तुम्हाला बघायला मिळतात की काही मिनरलची प्राइस ही करोडोमध्ये आहे, लाखो करोडो रुपयेमध्ये काही मिनरलची प्राइस तुम्हाला बघायला मिळते. बिकॉज दे आर रेअर, बिकॉज दे आर हॅव्हिंग टिपिकल प्रॉपर्टीज. So these are the another important minerals which are having the good ambitious colors are there, properties are very good. Likewise here where my pointer is there, this mineral is the diamond which is at the last place in the second row. This is the diamond. Then this is the tourmalines. These are the two tourmaline varieties. One is in the bluish green color, another one is the reddish color.
At the bottom, the transparent calcite varieties are there. At the top, the rubies are present. Ruby means manik, ज्याला आपण माणिक म्हणतो. That are in reddish color variety. Here at the second place, the mineral which is known as the नीलम. नीलम म्हणून जो तुम्ही यूज करता ते या ठिकाणी सेकंड थर्ड प्लेस मध्ये तुम्हाला बघायला मिळतात. ओके, सो these are the various minerals present naturally in our earth. Okay, these are the another examples of the quartz variety. Quartz variety चे वेगवेगळे एक्झाम्पल्स आहेत, म्हणजे एकच मिनरल आहे आणि त्याच्या वेगवेगळ्या व्हरायटीज तुम्हाला बघायला मिळतात या ठिकाणी. ओके, नाउ आफ्टरवर्ड्स वी विल डिस्कस अबाउट द ओरिजिन ऑफ मिनरल. याच्यानंतर आपण मिनरल कसे तयार होतात त्याच्यावरती डिस्कशन करणार आहोत. सो मिनरलचा जर विचार केला तर 3 टाईपचे रॉक्स असतात, इग्नियस, सेडिमेंटरी आणि मेटामॉर्फिक. या तिन्ही रॉक्स मध्ये तुम्हाला मिनरल्स तयार झालेले बघायला मिळतात. आता इग्नियस रॉक मध्ये जे मिनरल्स तयार होतात ते मॅग्मॅटिक प्रोसेसेस मधून तयार होतात. मॅग्मॅटिक म्हणजे मॅग्मा. मॅग्मा हा कुठून इरप्ट होतो असतो, तर तुम्हाला माहित असेल की व्होल्कॅनिक इरप्शन मधून जे लिक्विड बाहेर पडलं जातं त्या मटेरियलला काय म्हटलं जातं, मॅग्मा किंवा लावा आपण म्हणतो. ओके, तो कूल झाल्यानंतर त्याच्यापासून काही मिनरल्स तयार होतात. दॅट आर वन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द मिनरल्स. ओके, सेकंड वन सेडिमेंटरी टाईपचे जे रॉक्स असतात, म्हणजे वेदरिंग इरोजन होऊन त्याच्यापासून काही मिनरल्स तयार होतात. दॅट आर कन्सिडर्ड ॲज ए सेडिमेंटरी ओरिजिन. आणि थर्ड टाईपचा जो ओरिजिन आहे मेटामॉर्फिक रॉक्समध्ये मिळतात, म्हणजे हाय टेम्परेचर प्रेशरला गेल्यानंतर ओरिजिनली तयार झालेली मिनरल्स पुन्हा दुसऱ्या मिनरल्समध्ये कन्वर्ट होतात. दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज ए मेटामॉर्फिक टाईप ऑफ द ओरिजिन ऑफ द मिनरल्स. आणि चौथा जो लास्ट टाईप आहे ओरिजिनचा मिनरलचा, दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज ए हायड्रोथर्मल ओरिजिन. हायड्रोथर्मल, इट इज a combination of two words, hydro and thermal. Hydro is the word related with the water and thermal is the word related with the temperature. Okay, so the liquid material present inside the earth having the maximum temperature, that material is responsible for the formation of the mineral. The liquid material having high temperature, which is the name of that material? Can anybody tell me? The liquid material having the high temperature. आत्ताच मी तुम्हाला सांगितलं ते नाव. कोणतं मटेरियल असेल ज्याचं मॅग्मा. येस, Magma. मॅग्मा. येस, मॅग्मा. मॅग्मा इज द लिक्विड मटेरियल प्रेझेंट इनसाइड द अर्थ हॅव्हिंग मॅक्झिमम टेम्परेचर. त्याचं टेम्परेचर हे मॅक्झिमम असतं. मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द मॅग्मा इज 600 डिग्री सेल्सिअस and it is up to the 1200 डिग्री सेल्सिअस. 600 ते 1200 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर हे मॅग्माचं असतं. आणि एवढ्या जास्त टेम्परेचरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जर एखादा मटेरियल जात असेल, ते मटेरियल टोटली त्याच्यामध्ये डिझॉल्व्ह होतं आणि त्याच्यापासून नवीन मिनरल तयार होत असतात. दे आर कन्सिडर्ड ॲज ए हायड्रोथर्मल ओरिजिन मिनरल्स. त्याला आपण हायड्रोथर्मल ओरिजिन मिनरल म्हणून कन्सिडर करत असतो. सो देर आर दी 4 reasons or the 4 mode of origins behind the formation of mineral. मिनरल हे 4 पद्धतीने तयार होतात. इग्नियस रॉक मध्ये, सेडिमेंटरी रॉक्स मध्ये, मेटामॉर्फिक रॉक्स मध्ये, आणि लास्ट वन इज दी व्हेन इट कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ हायड्रोथर्मल मटेरियल, दॅट इज द मॅग्मा. मॅग्माच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर सुद्धा नवीन मिनरल्स तयार होत असतात. सो दीज आर दी 4 ओरिजिन ऑफ दी फॉर्मेशन ऑफ मिनरल. मिनरल तयार होण्याचे हे 4 ओरिजिन आहेत: इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक अँड hydrothermal. Remember this. Okay, and afterwards we will start in next lecture, that is the which is related with the physical properties of mineral. आता अर्थचा जर विचार केला तर अर्थ मध्ये कितीतरी thousands of minerals varieties are present. कितीतरी हजारो व्हरायटीज मिनरलच्या अर्थ मध्ये तुम्हाला बघायला मिळतात. त्यापैकी त्या व्हरायटीज कशा ओळखायच्या, तर ते फिजिकल प्रॉपर्टीज वरून त्या ओळखल्या जातात. फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इम्पॉर्टंट टू आयडेंटिफिकेशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मिनरल्स. ओके, दे आर हॅव्हिंग व्हेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज लाईक कलर, लस्टर, हार्डनेस, स्ट्रीक, क्लिवेजेस, फ्रॅक्चर, एक्सेट्रा. that we will discuss with the help
of demonstration etc. in the tomorrow's lecture. उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण काही व्हिडिओज असतील, काही मी लाईव्ह तुम्हाला मिनरल्स उद्या दाखवेन की ते कसे आयडेंटिफाय करायचे. ओके, that we will discuss in tomorrow's lecture. So here we will stop here. We will continue this remaining part related with the mineral in tomorrow's lecture. उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण तो कंटिन्यू करूया. Okay, so have you understand what I have taught today to you? जे काही तुम्हाला Yes, sir. Yes, sir.